श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यांतम वंदे गुरु परंपराम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत् परमात्मने नमः। प्रकरण आवे से शरणागति। शरणागत भक्त हूँ भगवान नो छू अने भगवान मारा से आ भावने दृढ़ताथी पकड़ी लेशे, स्वीकार करी लेशे तो तेनी चिंता भय शोक शंका वगैरे दोषोनुं मूळ कपाई जाय छे। एटले के दोषोनो आधार कपाई जाय छे, कारण के भक्तिनी दृष्टिथी बधा ज दोषो भगवाननी विमुखता पर टकी रहेला छे। कां तमने बधी खबर पड़वी जोईए अने कां हाव खबर न पड़वी जोईए। अधकचरो माणस नहीं हारो। अधूरुं ज्ञान छे ने ए विनाशनुं कारण बने छे। तमने थोड़ी खबर पड़ी ने एटले तमे पछी वातो करवा मळो। हकीकत एनुं मूळ शुं छे, तत्व शुं छे, न्या सुधी आपणे पहोंचीए नहीं। अने खोटा एमने अने पुस्तकोनुं ज्ञान तो दुनियामां बधायने छे, कोई नथी एवुं नहीं। भणेलो माणस छे ने बधायने छे, पण हकीकत तमे जे न्या स्थिति छे ए स्थिति शुं छे एने नथी जाणी के भाई हालो हूँ एम कहूं भाई भक्ति आवी छे, पण हवे तमने अनुभव ज नथी तो ए तमे नथी, तमारामां नथी उतरवानी। पण तमे एकवार अनुभव करो तो तमने थाय ज्ञान हो भाई आ वात करे छे 100% छे। अत्यारे शुं थई गयुं, अधकचरू जाजू हाले, खाली कहेवानुं होय, करवानुं होय नहीं। अने अधकचरू क्यारे पार उतरतुं नथी। भगवाननी विमुख थवाथी पण संसार अने शरीरना आश्रयना संस्कार रहे छे, जे भगवानना संबंधनी दृढ़ता थवाथी दूर थई जाय छे। तेमना दूर थवाथी बधा दोष पण दूर थई जाय छे। मैं एवा अमुक माणसोने सांभळेला छे के जे एम के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अमे एने ज मानीए। हालो बरोबर छे, तमे ब्रह्म सत्य ने जगत मिथ्या मानो, 100% नी वात छे, पण क्यां हतुं ई प्रधान साधन क्यां हतुं? सतयुगमां हतुं। आ कयो युग हाले? कळयुग हाले। आमां भाई प्रधानता के भक्ति अने नाम। तो जे सरल छे एनी तरफ तमे जाओ ने, आनी तरफ तो तमारे खाली मेहनत करवानी छे। अने हूँ एम कहूं ब्रह्म शुद्ध, क्यां हूँ ब्रह्म थई जवानो छुं? एवी वृत्ति मारामां केळवाणी नथी, एवी मारी अंतकरणनी शुद्धता नथी, पवित्रता नथी, के मन मारुं न्या स्थिर नथी छुं, बुद्धि मारी सूक्ष्म नथी, तो ब्रह्म ज्ञान एमनेम थोड़ुं थई जवानुं छे? खाली कहेवानुं पोपटियुं ज्ञान थई जाय। आचरणमां न होय माणस। तमे कोई पण व्यक्ति बोलतो होय, वक्ता होय, कोई पण होय, हूँ एम कहूं सत्संग करतो होय, पण एना आचरणमां न होय तेनी असर न पड़े। आ 100% ની વાત। શંકરાચાર્યનો દાખલો છે ને, છોકરાને ગોળ ખાવાની ના પાડે. હા, એની મમ્મી લઈને આવી કે આને કયો ગોળ નો ખાય. હા, નો ખાય. એની શંકરાચાર્ય કીધું ભલે અઠવાડિયે આવશે. હા, બીજું અઠવાડિયે છોકરો ખવડાવે. પછી એને કીધું બેટા ગોળ નહીં ખાતો. છોકરો બંધ થઈ ગયો, કાકા હું કામ ખવડાવી કે અત્યાર સુધી હું ખાતો થો સાચી વાત છે। હું બંધ કરી દઉં પછી છોકરાને કહું તો એની અસર થાય એમ। અને એટલે જ તે કે ભાઈ લાયકાત દેવાની, લાયકાત શિખામણ દેવાની પહેલા મળવી જોવે તો થાવું, તો અને અસર તો જ થાય, નહીતર ન થાય। મારે દાદી બહુ ઘણી વાર એવી બહેસ થઈ જાય ઘણા રે કે સત્સંગ બાર મારે ઘણી વાર થઈ જતી હોય કે ભાઈ ઈ છે એને એમ બહુ ઊંચું બતાવતો હોય। હું એમ નથી કહેતો કે ભાઈ આપણે વાત કરીએ ઊંચી નહીં, તમે પેલા શાસ્ત્રને પ્રમાણિત તો કરો કે ભાઈ આ વાત 100% સત્ય શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલી છે, એ પ્રમાણિત છે। એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણ મળી જાય તો કોઈ દોષ નથી। પણ હવે તમે શાસ્ત્રને એક પર મૂકી ગયો અને એમ કહો કે એ વાત બધા લખી લખીને હાલી નીકળે તો ઈ માન્ય આપણે નથી કરતા ભાઈ। હા, કોઈ વાળા સંપ્રદાય વાળા લખે બરોબર છે, એ અલગ વસ્તુ છે। બાકી તુલસીદાસજી મહારાજ રામચરિત માનસ લખી ગયા કે ભાઈ નાભાદાસજી મહારાજ ભક્તમાળ લખી ગયા કે વાલ્મીકીજી રામાયણ લખી ગયા કે વેદવ્યાસ 18 પુરાણ લખી ગયા, એને તમે આમ તેમ ન માનો કે કૃષ્ણ ભગવાને ગીતા લખેલી છે એને આમ તેમ માનવી એ વસ્તુ ખોટી। તો એને તો પ્રમાણ માનવું પડે ને। આ તો એને એક વાર મૂકી દે અને અમારા ગુરુ કે ઈ હાસું, તો એવા તમારા ગુરુ ક્યાંથી આવ્યા ભાઈ? મારે આવો તર્ક થઈ જાય ઘણી વાર। પછી મને એમ થાય હું ક્યાં આની યારે મેં આ કર્યું, આ મારું બધું ખોટું થાય। બિરબલ ને વાળ લાગી એટલે બાદશાહ અને ઘરે ગયા બોલાવા, એ માળા કરતા ઘડીક બે શું કર્યું, પછી એને કીધું કે તું આ શું કરે? એને કીધું હું માળા કરું। શાના નામે? કે મારા ગુરુ આપી કહેવાય।
કે મને કે ને તો હું કરું એમ કે મારી લાયકાત નથી. કે કેમ તું લે ઈ મને કેવા મેં કે પણ એ મારી લાયકાત નથી. બરોબર છે. એટલે પછી બે નીકળે એટલે કે મને ક્યાં સાબિત કરી દે કે હું આગળ કરતો જઈ ગયા. રસ્તામાં પહેલી ચોક આવે ત્યાં પોલીસ વાળા હોય એટલે પોલીસ વાળાને ઈ બોલાવી બિરબલ એમ કે આ બાદશાહ એક લાફો મારે ઓલા નો મારે સાના માના થઈ જાય ઉભા રહી જાય એનું પ્રતિક્રિયા નો આપે લાફો નો મારે પોલીસ વાળા નો મારે એટલે ઉભા રહી જાય કે કાંઈ નહીં હાલો નીકળી ગયા. બીજું સર્કલ આવ્યું ન્યાય પોલીસ વાળા હતા તો એને બાદશાહને કીધું મેં જેટલા શબ્દો કીધા આદેશ દીધો હતો એટલો તમે આપો. હા મેં ત્યાં કીધું હતું બાદશાહ મારો હવે તમે અહીંયા કયો બિરબલ ને મારો એક લાફો તમારે એટલું જ કહેવાનું છે. ત્યાં નહોતો મળ્યો બે વળગાડ્યા. સાચી વાત છે. જેની લાયકાત હોય ને ઈ દઈએ કે અને ઈ જ કરીએ. લાયકાત નો એટલે એની કાંઈ અસર નો થાય. હા બરોબર છે. એવું છે આ એટલે હે સિદ્ધાંત ઉપર હાલી તો થાય. હા સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ પાક્કો. સિદ્ધાંત તમારે આગળ હોવો જોઈએ. એટલે કહે છે કે બધા દોષો તેમના દૂર થવાથી બધા દોષો પણ દૂર થઈ જાય છે. સંબંધનું દ્રઢ થવું શું છે? ચિંતા, ભય, શોક, શંકા, પરીક્ષા અને વિપરીત ભાવનાનું ન હોવું જ સંબંધનું દ્રઢ થવું છે. હવે એના પર વિચાર કરીએ. નિશ્ચિત થવું પેલું બતાવે છે. જ્યારે ભક્ત પોતાની માનેલી વસ્તુઓ સાથે પોતે પોતાને ભગવાનને સમર્પિત કરી દે છે ત્યારે તેને લૌકિક પારલૌકિક કિંચિત માત્ર પણ ચિંતા નથી. એટલે કે હવે જીવન નિર્વાહ કેવી રીતે થશે, ક્યાં રહેવાનું થશે, મારી શું દશા થશે, શું ગતિ થશે વગેરે ચિંતાઓ બિલકુલ નથી રહેતી. આપણે આની પહેલા તત્વ ચિંતામણી જોતા એમાં આવ્યું હતું ખબર કે ભાઈ એક શ્લોકને આધારે એનું જીવન આખો નિર્વાહ થઈ ગયો અને પરમાત્માને દેવું પડ્યું હતું. ભગવાનને શરણે થવાથી શરણાગત ભક્તમાં એક વાત આવે છે કે જો મારું જીવન પ્રભુને લાયક સુંદર અને શુદ્ધ બન્યું નહીં બન્યું તો ભક્તોની વાત મારા આચરણમાં ક્યાં આવી? જેવું કીધેલું છે એવું મારું જીવન બન્યું નથી તો ભક્તોની વાત મારામાં આવી નથી. એટલે કે નથી આવી કેમ કે મારી વૃત્તિઓ ઠીક નથી રહેતી. હકીકતમાં મારી વૃત્તિઓ છે એવું માનવું જ દોષ છે. મારી જ નથી. વૃત્તિઓ એટલી દોષિત નથી. મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, શરીર વગેરેમાં જે મારાપણું છે એ ભૂલ છે. કેમ કે હું જ્યારે ભગવાનને શરણે થઈ ગયો અને જ્યારે સર્વ કાંઈ તેમને સમર્પિત કરી દીધું તો મન, બુદ્ધિ વગેરે મારા ક્યાં રહ્યા? એ માટે શરણાગતે મન, બુદ્ધિ વગેરેની અશુદ્ધિની ચિંતા કદી નહીં કરવી જોઈએ. તમે એકવાર શરણાગતિ લઈ લીધી કોઈ મહાપુરુષ પાસેથી શરણાગતિ મંત્ર તમને આપી દીધો એટલે એમ કહેવાય એ જીવનો નવો અવતાર થઈ ગયો, એનો નવો જન્મ થઈ ગયો એમ કહેવાય. એવું માન્ય છે. સંતો મહાપુરુષો એવું કે આજથી તારો નવો જન્મ. જે પૂર્વમાં તે જે કંઈ લાખો કરોડો કર્મો કર્યા હતા બધું તને હાવ ફ્રી કરીને આપું છું. હાવ ફ્રી છો તું અત્યારે. હવે અહીંથી શરૂઆત કરે. હવે કઈ આગળ ન કરતો. આવું આપણને ગુરુ કરીને આપે તૈયાર. આપણે અહીંયા શું કરે? આપણે કોઈની કાપી નથી, કોઈને નિશાન જ બતાવો, પણ હકીકત સત્યતા શું છે એની વાત કરું. આપણે અહીંયા કોઈ પણ પાસે જઈ તો જાજાત આપણને એમ જ કે અમે બોધ આપી. હકીકત બોધ શબ્દ શું કહેવાય તમને તો ખ્યાલ હશે, તમે ભણેલા છો. બોધ એને કહેવાય. બોધ તો હું શીખામણ આપે ને બોધ બોધ એને કહેવાય. એક વસ્તુ બોધ એને કહેવાય. આપણી ભાષામાં બોધ એને કહેવાય. આધ્યાત્મિક ભાષામાં બોધ કેને કહેવાય? તો કે ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ કોણ? આટલી કોઈ બે જણ આવ્યા એ તમને ઓળખતા નથી. ભાઈ ઘનશ્યામભાઈ કોણ? હું એમ કહું આ ઘનશ્યામભાઈ, એટલે એનો પાકો બોધ થઈ ગયો. મેં આ બતાવી દીધા આ જ ઘનશ્યામભાઈ. આને બોધ કહેવાય, ઓળખાણ માટે. તો જે ગુરુ પાસે આપણે જઈએ છીએ એ બોધ આપે છે તે હું પરમાત્માને તમારે એકતાર કરાવી જશે, તમને મુલાકાત કરાવી જશે કે આ રામ કે કૃષ્ણ કે શિવ કે હરિ છે આ એને તારું બાવડવાનું હોપું એવું કોઈ કરાવી જશે? નથી કરે. મહેનત આપણે કરવી પડે. તો બસ બાકી તો મહેનત આપણે કરવી પડે ને. તો અહીંયા ભૂલ ચોખ્ખી દેખાય કે ન દેખાય? એટલે ગામમાં જવું કોકને કેળો પૂછી બતાવે કે ઈ મૂકવા ન આવે. એટલે મેન વસ્તુ એ છે કે આજનો સમાજ છે ને એવા કોઈ નામાશાહી કોઈ મહાપુરુષો હોય આપણે ભલે ને જે હોય તે ઈવડા એના સિલે હાલે અને પછી પાછળ આવું થાય છે. અને એને આપણે મળેલા, આ કઈ કહેવા પૂરતી વાત નથી, મળેલા અને વાત કરેલી કે ભાઈ તમે આ કઈ કરતા હશો તો એને એમ કીધું કે અમારું ભજન તો 4 વ્હીલમાં થાય. અમારે આગળ એવો સમય ન હોય ભજન કરવાનો, અમારું જે ભજન છે આની અંદર થઈ જાય. હવે ઈ પોતે ન કરતા હોય તો તમને ક્યાંથી ચિંતવાના? આવું છે. એટલે ચિંતા કદી નહીં કરવી જોઈએ. એટલે કે મારી વૃત્તિઓ યોગ્ય નથી એવો ભાવ કદી નહીં લાવવો જોઈએ.
કોઈ કારણવશ અચાનક એવી વૃત્તિઓ આવી પણ જાય તો આર્તભાવથી હે નાથ, હે મારા નાથ, હે મારા પ્રભો, બસાવો 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 એમ પ્રભુને પોકારવા જોઈએ. કેમ કે તેઓ મારા પોતાના સ્વામી છે, મારા સર્વસમર્થ પ્રભુ છે. તો હવે ચિંતા કેમ કરું? માની જ લીધા, જેને શરણે થઈ ગયા તો ચિંતા એની હોય. આપણને કોઈ મોટો માણસ હોય એને કીધું હોય કારે મૂંઝાવન નહીં, અડધી રાતે ફોન કરજે, તો આપણે ઉપાધિ કરીએ. પોરખમાં આવી જાય કે ભાઈ આપણે ટેન્શન છે નહીં, આનો ટેકો છે. હવે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકે તમને શરણમાં લઈ લીધા તો મૂંઝાવાનું હોય. જ્યારે તકલીફ ત્યારે પડે ત્યારે મીરાએ નહોતું કીધું, ઝેરનો કટોરો આવ્યો રાણાને સામે કીધું બીજા 2-3 હોય તો મોકલ, બળતરા છે નહીં, કેમ કે પીવા વાળો માલિક બેઠો, મારે ક્યાં પીવું. એમ દ્રૌપદી લઈ લ્યો, બધે નજર કરી, મોટા મોટા ધુરંધરો હતા એ સભામાં, પણ છેલ્લે ક્યાંય નો કામ લાગ્યું, નજર દ્રષ્ટિમાં નો દેખાણું. ત્યારે ખાલી એટલું જ બોલી હે દ્વારકાધીશ કેશવ, ત્યાં તો હાડી બનીને આવી ગયો હતો. લાક્ષાગૃહમાં પાંડવો ગયા ત્યારે શું થયું હતું? ત્યારે એ થયું હતું, ત્યારે અર્જુને એને એમ જ કીધું હે કૃષ્ણ આ શું બધું, એટલે તરત રસ્તો થઈ ગયો હતો. એટલે અંદરથી જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને માલકાથી જ્યારે પરમાત્માને તમારે કોઈ ટીલા ટપકા કરવાની, 5-5 માળા પહેરવાની કે કઈ ભક્તિના દેખાવ કરવાની જરૂર જ નથી. જેવા સવો એવા રહ્યો, જેવા સવો એવા રહ્યો, પણ ભગવાનને ન ભૂલો. એટલું એક ખાલી કરો. આ મારી વાત એક તમે જીવનમાં ઉતારી લ્યો, નિશ્ચિત તમારું કલ્યાણ. છેલ્લો સમય હશે, હું વયો જાવ કદાચ તો કહેતો નથી ને, જો હશું તો કઈ હવે શું આ છે જુઓ તો અત્યારે હું કદાચ એ સમય નિર્માણ થાય ને હાજર હોય ને તો એમ તમને કહેવું કે આ શું છે જુઓ અત્યારે દર્શન કરો તો. અને આ સમય નિર્માણ કરે કુદરત. જો તમારામાં તમારાપણું આવી ગયું હોય ને એક વિશ્વાસ થઈ ગયો હોય પરમાત્માનો, રામકૃષ્ણ કોઈને પકડી લીધા હોય તો છેલ્લો તમારો અંત સમય ક્યારે બગડે નહીં. કેમ કે કોઈ પણ મહાપુરુષ પાસે તમે જાઓ તમને એ પેલો એક જ શબ્દ કહે કે પૂર્વનું કંઈક હોય તો જ તમે અહીંયા આવો, તો જ સત્સંગ તમારાથી થાય, નહીતર થાય નહીં. તમારા મારા ગમે તમારા 3-4 ભાઈઓ છે, મારા 3-4 છે, એમાં કોઈને એવો વિચાર ઉમદા વિચાર ન આવે ભાઈ કે મારે આ કરવું એમ. અને કરે તોય પાછા ત્યાંથી પડી જાય છે કે હારું આ આપણને નહીં ફાવે, કાં તો કાવા દાવામાં વૈયા જાય છે, કાં તો આ કરી નાખવું એવામાં વૈયા જાય છે. અધ્યાત્મની લાઈન શું છે, અધ્યાત્મ શું છે એને ખરું ક્યારેય કોઈ ઓળખ કરતું નથી. એમ છે આ જેવું કે એવું હેલું નથી અને જે એવું કે એવું અઘરું નથી, ખાલી યાદ રાખવાનું છે. અને ભગવાનને પણ કહી દીધું કે તું ચિંતા ન કર, માં શું એટલે માં શું છે એટલે એ માટે હું નિશ્ચિત છું એવું કહીને મનથી ભગવાનના શરણોમાં પડી જાઓ અને નિશ્ચિત થઈને ભગવાનને કહીજો કે હે નાથ આ બધું આપના હાથની વાત છે, આપ જાણો. નરસિંહ મહેતા એને બાપાનું હરાજ કરવાનું હતું કે જાઓ ઘી લઈ આવો, કે સારું હાલો લેવા ગયા. એનાથી ક્યાં ખબર હતી ઘી આવી ગયું ને આખા ગામને જમાડી દીધું, સોનાની થાળીને દાન કર્યું. ઘરે આવ્યા તો ઓલા કીધું તપેલી લઈને આવ્યા હતી કે આખા ગામને સોનાની થાળી ના દાન કર્યા, મારે કે હાડલા ઠીકડા ન મટાડ્યા. આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? તો એ નરસિંહ મેં તો કીધું કે ભાઈ તું આવ્યો છો અને આ બધાને જમાડી ગયો અને હું તો ભૂખ્યો છું, તારે પાછું આવવું પડે ને આપણે હારે બેસીને જમવું પડે. પાછો એ દામાકુંડે ગયા અને પાછો કેદાર રાગ છેડ્યો અને પરમાત્માને આવવું પડ્યું હતું ને હારે બેસીને જમવું પડ્યું હતું. એવા 52 કામ કર્યા હતા. તો મારું ને તમારી મુક્તિ ન થાય એમાં આપણને શંકા થાવી જ ન જો અહીંયા બેઠા હોય તો. સર્વ સમર્થ પ્રભુને શરણે પણ થઈ ગયા અને ચિંતા પણ કરીએ, એ બંને બાબતો ઘણી વિરોધી છે. એક તો તમે શરણું લઈ લીધું અને ચિંતા કરવાની થાય કે નહીં થાય, તો એ બે વિરોધી છે, એ ન ભેગું થતું. એક દ્રઢ નિશ્ચય કે હું અહીંયા રોજ માથું નમાવું, એને ખબર છે હું અહીંયા આવું છું, આ ભરોસો હોવો જોઈએ. કેમ કે શરણે થઈ ગયા તો ચિંતા કેવી અને ચિંતા થાય છે તો શરણાગતિ કેવી. તમે કોઈનો આશ્રય લઈ લીધો અને પાછા એમ કરવા દેહે કે નહીં જે, તો બે વાત ન મેળ આવતો. આમાં મને ખબર પડતી ન થાપે. એ માટે શરણાગતે એવું વિચારવું જોઈએ કે જ્યારે ભગવાન એ કહે છે કે હું સઘળા પાપોથી છોડાવી દઈશ, તો શું એવી વૃત્તિઓથી છૂટવાને માટે મારે કંઈ કરવું પડશે? હું તો બસ આપનો છું. હે ભગવાન, મારામાં વૃત્તિઓને પોતાની માનવાનો ભાવ કદી આવે જ નહીં. હે નાથ, શરીર ઇન્દ્રિયો પ્રાણ મન બુદ્ધિ એ કદી મારા દેખાય જ નહીં, પરંતુ હે નાથ સર્વ કાંઈ આપને અર્પણ કરવા છતાં પણ આ શરીર વગેરે ક્યારેક મારા દેખાઈ જાય છે અને આ અપરાધથી મને આપ જ છોડાવશો એવું કહીને નિશ્ચિત થઈ જાઓ. ઘણા એમ કે ભાઈ રામ 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 પોપટની જેમ લવ લવ ગિરાત કરે, એનાથી શું થઈ જાય? તો એનાથી ઘણો બધો ફેર પડે છે જીવનની અંદર
કે જે ઈ પોપટની જેમ બોલતા બોલતા હોવ ને, એક ધારું બોલતા હોય ને, એમાંથી ક્યારેક ઈ રામ નીકળી જાય, જે આર્ત ભાવથી નીકળવાનો હોય, એનાથી તમારું કલ્યાણ થાય, ત્યારે એને પ્રગટ થઈ જવું પડે. નિર્ભય થવું એટલે શું બતાવે છે? આચરણોની ખામી હોવાથી ભીતરથી ભય પેદા થાય છે, અને સાપ, વીછી, વાઘ વગેરે દ્વારા બહારથી ભય પેદા થાય છે. શરણાગત ભક્તના આ બંને પ્રકારના ભય નાબૂદ થઈ જાય છે. આપણામાં અને સંતમાં ફેર હું ઈ માણસ અને આપણે માણસ ઈ, પણ એના જીવનમાં આ કઈ હોય જ નહીં. એક જ ધ્યેય હોય, પરમાત્માને મળવું છે અને સમાજનું કલ્યાણ કરવું છે. એટલે જ બોલો એને વીછી વાળો દાખલો જે છે ઈ એટલે જ એની હારે ફિટ બેહે, આપણે હારે કેમ નથી બેહતો? એને એટલે જ કીધું ને કે ભાઈ, કોઈએ કીધું કે ભાઈ તમને એટલા ડંખ મારે છે તોય તમે પકડો છો ને એને બહાર કાઢો છો. ઈ કે એનો સ્વભાવ છે કડવાનો, ડંખ મારવાનો, મારો સ્વભાવ છે તારવાનો. ઈ એનો સ્વભાવ ફરજ બજાવું, હું મારી ફરજ બજાવું એમ. એટલું જ નહીં, પતંજલિ મહારાજે જે મૃત્યુના ભયને 5મો ક્લેશ માન્યો છે, પતંજલિ યોગસૂત્રના રચિતા, અને જે મોટા મોટા વિદ્વાનોને પણ હોય છે, તે ભય પણ ઘણી બધી રીતે દૂર થઈ જાય છે. હવે મારી વૃત્તિઓ ખરાબ થઈ જશે એવા ભયનો ભાવ પણ સાધકે ભીતરથી કાઢી નાખવો જોઈએ. કેમ કે હું ભગવાનની કૃપામાં તરબોળ થઈ ગયો છું. હવે મને કોઈ બાબતનો ભય નથી. આ વૃત્તિઓને મારી માનવાથી જ હું એમને શુદ્ધ નથી કરી શક્યો. કેમ કે એમને મારી માનવી જ મલિનતા છે. આપણું તો છે નહીં ને, આપણે આપણી માની લીધી તો મલિનતા જ રહેવાની ને. મમતા મલજરી જાય માણસની સોપાઈ છે. એટલા માટે હવે હું કદી પણ એમને મારી નહીં માનીશ. જ્યારે વૃત્તિઓ મારી છે જ નહીં તો મને ભય કઈ વાતનો. આ બધા તરંગો દરિયામાં ઉછાળા મારે છે, એમ આપણી અંદર ઉછાળા મારે છે. તો તરંગો હું દરિયાના છે? હા, એ જે દરિયામાં તરંગો ઉછાળા મારે હું દરિયાનું રૂપ નથી, નહીં. એ તો પવનને લીધે આવે છે. એ આપણામાં એવી રીતનું જ છે. ઉષા નીચું થાય છે, આપણને દુઃખ, ક્લેશ, ભય આ બધું થાય છે, પણ હકીકત કોઈ આશ્રય હોય તમારી આગળ તો બધું શાંત થઈ જાય. બસ, તો બધું શાંત થઈ જાય. હવે તો કેવળ ભગવાનની જ કૃપા થાય. કૃપા જ કૃપા છે. ભગવાનની કૃપા સર્વત્ર પરિપૂર્ણ થઈ રહી છે. એ ઘણી ખુશીની અને ઘણી પ્રસન્નતાની વાત છે. લોકો એવી શંકા કરે છે કે ભગવાનને શરણે થઈને તેમનું ભજન કરવાથી તો દ્વૈત થઈ જશે, એટલે કે ભગવાન અને ભક્ત એ બે થઈ જશે અને બીજાથી ભય થાય છે. પણ આ શંકા નિરાધાર છે. બે નથી થતા, એક થઈ જાય છે. દ્વૈત અદ્વૈત કહે છે ને. ભય બીજાથી તો થાય છે, પણ આત્મીથી ભય નથી થતો. એટલે કે ભય બીજાથી થાય છે તો પોતાનાથી નહીં. પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિનું કાર્ય શરીર સંસાર દ્વિતીય છે. એટલા માટે એમની સાથે સંબંધ રાખવાથી જ ભય થાય છે. તમે પરમાત્માના થઈ જાઓ, પરમાત્મા તમને અપનાવી લે તો પ્રકૃતિ એની એક અંગ છે, માયા છે. તો એનાથી તમે પર થઈ ગયા ને. તમને તરત 6ઠી 7મી સંજ્ઞા લાગી જાય, સંત સંજ્ઞા લાગી જાય, એટલે તમે પ્રકૃતિથી ઉપર જીવવા મળો. સંત સંજ્ઞા ક્યારે જ કોઈ મહાપુરુષની સંજ્ઞા તમને લાગે, મહારાજ કે કોઈ પણ સંજ્ઞા, તો એ પ્રકૃતિ તમે થોડાક ઉપર ઉઠ્યા તો એ લાગી. આ પ્રકૃતિના બંધારણમાં જે જીવ જીવતો હોય એને કોઈ એવી સંજ્ઞા નથી લાગતી. 5 વિષયોની અંદર આપણે ભ્રમણ કરીએ, એમાંથી 6ઠી સંજ્ઞા કોઈ મહાપુરુષની, સંતની, ભક્તની, સાધકની એ ઉપર લાગે ત્યારે તમને મળે. એ તમે ઉપર ઉઠો છો એટલે. અને સંત સંજ્ઞા 7મી સ્થિતિ લાગી જાય અને સંત થઈ જાય. અને 8મી એ તો ભગવાન લાગી જાય. બૌદ્ધ થઈ ગયા, શંકરાચાર્ય થઈ ગયા, રામાનંદાચાર્ય થઈ ગયા. 8મી સંજ્ઞા કહેવાય, ભગવાન જેને પદવી આવી જાય. કેમ કે એમની સાથે સદા સંબંધ રહી જ નથી શકતો. કારણ એ છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો સ્વભાવ સર્વથા ભિન્ન ભિન્ન છે. જેમ કે એક જડ છે અને એક ચેતન, એક વિકારી છે અને એક નિર્વિકાર છે, એક પરિવર્તનશીલ છે અને એક અપરિવર્તનશીલ છે, એક પ્રકાશક છે અને એક પ્રકાશક છે વગેરે. ભગવાન દ્વિતીય નથી, તેઓ તો આત્મી છે. કેમ કે જીવ તેમનો સનાતન અંશ છે. ઈશ્વર અંશ જીવ વિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશી. સોપાઈમાં આવે છે ને કે ભાઈ તું એનો જ અંશ છો, તું એનાથી અલગ કેમ થઈ ગયો? ભૂલી ગયો એટલે અલગ છો.
તેમનું સ્વરૂપ છે એટલા માટે ભગવાનને શરણે થવાથી તેમનાથી ભય કેવી રીતે થઈ શકે છે? બલકે તેમને શરણે થવાથી મનુષ્ય સદાને માટે અભય થઈ જાય છે. હા, પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય એમાં 100% નહીં. પરિસ્થિતિ તમારી સામે નિર્માણ કરી જ દે પરમાત્મા, તમે હાલો એટલે. પણ એ પરિસ્થિતિને પ્રતિકૂળ કરતા તમને આવડવી જોવે. તમે એક મૌન અંદર સેવી લ્યો કે ભાઈ હાલો આ સમાજ છે, કોઈ પણ પરિવાર, કોઈ પણ તમારી સામે વિડંબનાઓ આવી જ જાય, પણ અંદર પરમાત્માને એટલી પ્રાર્થના કરો, એ તમને સામેલી કહે કે જાઓ. આ સ્થિતિ પેદા થઈ જાય. મનુષ્ય સદાને માટે અભય થઈ જાય છે. સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો બાળકને માથી દૂર રહેવાથી તો ભય થાય છે, પણ માના ખોળામાં ચાલ્યા જવાથી તેનો ભય દૂર થઈ જાય છે. ગમે એવી માં હોય પણ એના ખોળામાં બેસે એટલે બાળક નિર્ભય થઈ જાય. કેમ કે માં તેની પોતાની છે. ભગવાનનો ભક્ત આનાથી પણ વિલક્ષણ હોય છે, કારણ કે બાળક અને મામાં તો ભેદભાવ દેખાય છે, પણ ભક્ત અને ભગવાનમાં ભેદભાવ સંભવ જ નથી. જે માં તમને બાળપણમાં જે સ્નેહ પ્રેમ આપે છે, એ પરમાત્માનો જે સ્નેહ પ્રેમ ને જે એની કૃપા અને એની કરુણા છે, એનું એક બૂંદ ન કહેવાય. એક બૂંદ એટલે એક ટીપુય ન કહેવાય આપણી ભાષામાં. તો હવે એ પરમાત્મા કેટલી કરુણા કરતો હશે ને કેટલી તમારી માથે ને સ્નેહ હશે, એ ક્યારેક એનો અનુભવ કરીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે સારું દયાળુ તો છે હો ભાઈ, સર્વેશ્વર બહુ મોટો દયાળુ છે. નિશોક થવું બતાવે છે. જે વાત વીતી ચૂકી છે તેને લીધે શોક થાય છે. વીતેલી વાતને લીધે શોક કરવો ઘણી ભારે ભૂલ છે. કેમ કે જે થયું છે એ અવશ્યંભાવી હતું, અને જે નથી થવા વાળું તે કદી થઈ જ નથી શકતું. જે થવાનું હતું એ અવશ્યંભાવી હતું, અને નથી થવાનું એ કોઈ દિવસ નથી થવાનું. તમે ગમે એવું કરી નાખો તો નહીં થાય. અને એ તમે એના દાસત્વ સ્વીકાર્યું તો આપણે એમ કહીએ ઘણી વાર મારા મનની તરંગ હું વાત કરું, કોકની ન કરે મારી. મને ઘણી વાર એમ થાય હું પરમાત્માએ આટલું બધું કરી છે છતાંય આવી બધી આ નિર્માણ પરિસ્થિતિ થાય, પણ એમાં કોઈ આપણો હેતુ હશે કે એને ઈ જોતો હશે કે આને આ દેવાથી ફાયદો છે કે નથી ફાયદો, આપણા હિતનું જ કરતો હશે. એટલે એમાં ટેન્શન. આપણને ઈ લાગે, પણ ન્યા પછી ખબર પડે કોઈ વસ્તુ નહીં આપણેથી છોડાવવા માંગતો હશે, ત્યારે જ આપણને એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરતો હશે, નહીતર નિર્માણ ન કરે. બાકી કોઈ એમ કે કર્મ નડે, એ વાત 100% નડે, આપણે ના નથી પાડતા. પણ હવે તમે દાસત્વ સ્વીકારી લીધું, સાધક જીવન જીવો છો, અને એટલું બધું તમે જીવનમાં ઉતાર્યું, કાંઈક થોડું ઘણું તમે કરો છો, ભલે 5 માળાએ કરો છો, તો મારું એવું માનવું છે કે એની સામે એવી વિડંબના આવે જ નહીં. તથા હાલ જે થઈ રહ્યું છે તે ઠીક વાસ્તવિક થવા વાળું જ થઈ રહ્યું છે. પછી તેમાં શોક કરવાની કોઈ વાત જ નથી. પ્રભુના આ મંગળમય વિધાનને જાણીને શરણાગત ભક્ત સદા નિશોક રહે છે. શોક તેની પાસે કદી આવતો જ નથી. હવે નિશંક થવું બતાવે છે. નિશંક થવું ભગવાનના સંબંધમાં કદી એ શંકા ન કરવી કે હું ભગવાનનો થયો છું કે નહીં, ભગવાનને મારો સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં, બલકે એ વાતને જોવી કે હું તો અનાદિકાળથી ભગવાનનો જ હતો અને ભગવાનનો જ છું, ભવિષ્યમાં પણ સદા ભગવાનનો જ રહીશ. મેં જ પોતાની મૂર્ખતાથી પોતાને ભગવાનથી અલગ વિમુખ માની લીધો હતો, પરંતુ હું પોતાને ભગવાનથી ગમે તેટલોય અલગ માની લઉં તો પણ તેમનાથી અલગ થઈ શકતો જ નથી. પાણીથી તરંગ કોઈ દિવસ જુદા નથી પડતા, અને થવું સંભવ પણ નથી. અને જો હું ભગવાનથી અલગ થવા ચાહું તો પણ અલગ કેવી રીતે થઈ શકું? કેમ કે ભગવાને કહ્યું છે કે આ જીવ મારો જ અંશ છે. મમ એવ અંશ, ગીતાના 15મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં બતાવે છે. આ રીતે હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારા છે. આ વાસ્તવિકતાની સ્મૃતિ આવતા જ શંકાઓ સંદેહો નાબૂદ થઈ જાય છે, અને શંકાઓ સંદેહોને માટે કિંચિત માત્ર પણ અવકાશ નથી રહેતો. એક સોપાઈનું વિવરણ બતાવે છે, થોડુંક લઈ લો. રામ કિન્હી ચાહી સોઈ હોઈ, કરે અન્યથા અસ નહીં કોઈ. હોહી સોઈ જો રામ રસી રાખા, કો કરી તર્ક બઢાવે શાખા. આને સમજવા માટે એક ગામડાની કહાણી બતાવે છે. એક માના 3 દીકરા હતા. 2 દીકરાઓ મોટા હતા અને એક
કામ ધંધો કરતા હતા અને ત્રીજો દીકરો સીધો સાદો અને ભોળો હતો. હવે તેમની માં મરી ગઈ તો બંને મોટા ભાઈઓએ નાના ભાઈને કહ્યું કે માના ફૂલ ગંગાજીમાં નાખી દે, એટલું કામ તું કરી દે, તું ઘરે તો રસ કે. તો માના ફૂલ ગંગાજીમાં પધરાય એમ. તેણે કહ્યું ઘણું સારું છે. તે માના ફૂલ લઈને પોતાના ઘરેથી નીકળ્યો. ઘરથી ગંગાજી 300 કોસ દૂર હતી. હવે પગપાળા રસ્તે ચાલતા ચાલતા તે થાકી ગયો તો કોઈએ પૂછ્યું ભાઈ ગંગાજી કોઈને પૂછ્યું કે ભાઈ ગંગાજી કેટલી દૂર છે? તે બોલ્યો તું તો 150 કોસ આવ્યો છે, હજુ 150 કોસ આગળ ગંગાજી છે. તેણે વિચાર્યું કે ગંગાજી ક્યારે પહોંચીશ અને પાછો ફરીને ક્યારે આવીશ એમ દુઃખી થઈને તેણે તે હાડકા જંગલમાં ફેંકી દીધા અને ગામની પાસેથી વરસાદનું મીઠું પાણી વાસણમાં ભરી લીધું. કેમ કે ગંગાજી જઈએ છીએ તો વળતી વેળા ગંગાજળ લાવીએ છીએ. પછી તે ત્યાંથી પાછો વળી ગયો અને પોતાના ગામે પહોંચી ગયો. મોટા ભાઈ વિચારવા લાગ્યા કે જો આ ગંગાજી જઈને આવત તો આટલા દિવસોમાં નહીં આવી શકતો હતો. એ ગંગાજી ગયો જ નથી કે આજે ગંગાજી જ ગયો હોત તો એટલા દીમાં પાછો ન આવી. હા એમ, એટલે કે આ ગંગાજી ગયો જ નથી. મોટા ભાઈએ પૂછ્યું તું ગંગાજી જઈને આવ્યો છે? શું? તેણે કહ્યું હા ગંગાજી જઈને આવ્યો છું. ઠેઠ ગંગાજીમાં બ્રહ્મકુંડમાં ફૂલ નાખીને ત્યાંથી ગંગાજીનું પાણી લાવ્યો છું. આમ તે જૂઠું બોલી ગયો. હવે ભાઈઓએ સમજી લીધું કે આ સાસુ નથી બોલી રહ્યો, એટલા માટે તેઓ ચૂપ થઈ ગયા. બીજે દિવસે ઊંઘમાંથી ઉઠીને એક ભાઈએ નાના ભાઈને કહ્યું અરે ભાઈ તું સાચી વાત કહી દે, શું તું શેખ ગંગાજી જઈને આવ્યો છે અને ફૂલ શેખ ગંગાજીમાં નાખી દીધા? તેણે કહ્યું હા બિલકુલ ગંગાજી જઈને આવ્યો છું. મોટા ભાઈઓએ કહ્યું કે જો રાત્રે સ્વપ્નમાં મને માં મળી હતી અને માએ મને કહ્યું કે આણે તો મને શેખ ગંગાજીમાં પહોંચાડી જ નથી, વચમાં જ નાખીને આવી ગયો. તો હવે તું જ બતાવ કે માની વાત સાચી કે તારી વાત સાચી? નાનો ભાઈ બોલ્યો માં અહીંયા જ કેમ આવી, ત્યાં કેમ નહીં ગઈ? એટલે કે 150 કોસ તો મેં પહોંચાડી દીધી હતી, અહીંયા ન આવીને ત્યાં ચાલી જાત તો શેખ ગંગાજીમાં પહોંચી જાત નહીં કે. આ કહાણીનું તાત્પર્ય એ થયું કે ભગવાનને શરણે થયા પછી કસોટી કસે છે, પરીક્ષા કરે છે. ભક્તોના સંતોના લક્ષણમાં મારામાં નથી આવ્યા તો હું ભગવાનને શરણે નથી થયો. ભક્તોના સંતોના લક્ષણ મારામાં નથી આવ્યા તો હું ભગવાનને શરણે થયો નથી. એમાં તમને કોઈ જાતની શંકા સંકોચ હોવાનો જો હાલવું હોય તો બિંદા ચાલી જવાનું. મૂંઝાતા આ કર્યા જેવું નથી. હવે આ લક્ષણોની કમી કેમ રહી ગઈ? મારામાં આ બધા લક્ષણો કેમ નથી આવ્યા? આવી માન્યતાથી તો તમે શરણાગત થઈ જશો અને પૂર્ણતા પણ થઈ જશે, પરંતુ એ માન્યતા કરશો કે મારામાં આવા લક્ષણો નથી આવ્યા તો હું શરણે નથી થયો તો ધોકો થઈ જશે. હવે બતાવે છે પરીક્ષા ન કરવી. ભગવાનને શરણે થઈને એવી પરીક્ષા ન કરવી કે જ્યારે હું ભગવાનને શરણે થઈ ગયો છું તો મારામાં આવા લક્ષણો થવા જોઈએ. આજે વાત કરી બતાવશું. જો આવા લક્ષણ મારામાં નથી તો હું ભગવાનને શરણે થયો જ નથી, બલકે અદ્રેષ્ટા વગેરે છું એમ. ગુણોની પોતાનામાં કમી દેખાય તો આશ્ચર્ય કરવું કે મારામાં આ કમી કેવી રીતે રહી ગઈ, એવો ભાવ આવતા જ કમી નહીં રહેશે. તમે તમારી તરફ ક્યારેક દૃષ્ટિ કરો, તમને કોઈ કે એમ નહીં, તમે તમારી અંદર જોવો આપણે હું ભૂલ કરી, મારામાં શું તકલીફ છે કે આ કોઈ પણ કમીને કારણે આ વસ્તુ થાય, નહીતર થાય નહીં ક્યારેય. કમી દૂર થઈ જશે, કારણ કે આ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે અગાઉ અદ્રષ્ટા વગેરે ગુણ જેટલા ઓછા હતા તેટલા ઓછા હવે નથી. શરણાગત થવાથી ભક્તોના જેટલા પણ લક્ષણ છે તેઓ વિના પ્રયત્ને જ આવે છે. વિપરીત ધારણા ન કરવી. છઠ્ઠું બતાવે છે વિપરીત ધારણા ન કરવી ક્યારેય. ભગવાનના શરણાગત ભક્તમાં વિપરીત ધારણા ન હોવી જોઈએ. હા, કે હું ભગવાનનો નથી, કેમ કે આ મારા માનવા અથવા ન માનવા પર આધારિત નથી. ભગવાનનો અને મારો પરસ્પર જે સંબંધ છે તે અતૂટ છે, અખંડ છે, નિત્ય છે. મેં આ સંબંધની તરફ ખ્યાલ નથી કર્યો. મારી ભૂલ હતી, હવે તે ભૂલ મટી ગઈ, તો પછી વિપરીત ધારણા કઈ રીતે અને કેવી રીતે થઈ શકે?
જે મનુષ્ય સાચા હૃદયથી પ્રભુની શરણાગતિનો સ્વીકાર કરી લે છે તેનામાં ચિંતા, ભય, શોક વગેરે દોષ નથી રહેતા અને તેનો શરણભાવ આપોઆપ જ દ્રઢ થતો ચાલ્યો જાય છે. તેવી જ રીતે જેમ લગ્ન થયા બાદ કન્યાનો પોતાના પિતાના ઘરની સાથે સંબંધ વિચ્છેદ અને પતિના ઘરની સાથે સંબંધ આપોઆપ દ્રઢ થતો ચાલ્યો જાય છે. તે કન્યા દાદા દાદી પરદાદી બની જાય છે ત્યારે તેના સ્વપ્નમાં પણ એ ભાવ નથી આવતો કે હું અહીંયાની નથી. તેના મનમાં એ ભાવ દ્રઢ થઈ જાય છે કે હું અહીંયાની જ છું અને આ બધા અમારા છે. જ્યારે તેના પૌત્રની વહુ આવે છે અને ઘરમાં ઉદંડતા કરે છે, ખટપટ મચાવે છે, તો તે દાદી કહે છે કે આ પારકા ઘરમાં જન્મેલી છોકરીએ મારું ઘર બગાડી દીધું. ઈ નગર ક્યાંકથી જ આવેલી છે. પણ તે ઘરડી દાદીને એ વાત યાદ જ નથી આવતી કે હું પણ તો પારકા ઘરમાં જન્મેલી છું. કેટલું એમાં પોતાપણું થઈ ગયું, ખાલી વિચાર કરો. એમ ખાલી વિચારવાનું ઈ છે. નગર 20 વર્ષ તો આપણા ઘરે ઈ દીકરી મોટી થઈને ગઈ, પણ ન્યાય પછા કે 40 વર્ષ જે જીવન જીવવું એમાં એના પોતાના પણ કેટલું કરી નાખ્યું. સારાંશ એ થયો કે જ્યારે બનાવટી સંબંધમાં પણ આટલી દ્રઢતા થઈ શકે છે ત્યારે ભગવાનનો જ અંશ આ પ્રાણીનો ભગવાન સાથે જે નિત્ય સંબંધ છે તે દ્રઢ થઈ જાય તો એમાં આશ્રય શું છે? વાસ્તવમાં ભગવાનના સંબંધની દ્રઢતાને માટે સંસારના માનેલા સંબંધોનો ત્યાગ કરવાની જ આવશ્યકતા છે. સાચા હૃદયથી પ્રભુના શરણે થઈ જવાથી તે શરણાગત ભક્તોમાં જો કોઈ ભાવ, આચરણ વગેરેની કિંચિત ખામી રહી જાય, કોઈ સમયે વિપરીત વૃત્તિ પેદા થઈ જાય અથવા કોઈ પરિસ્થિતિમાં પડી પરવશતાથી ક્યારેક કોઈ દુષ્કર્મ થઈ જાય તો તેના હૃદયમાં બળતરા પેદા થઈ જશે. એ વાસ્તે તેના માટે બીજું કોઈ પ્રાયશ્ચિત કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કૃપા કરીને તેના તે પાપને સર્વથા નષ્ટ કરી દેશે. એટલી ભગવાનની કૃપા રહે છે કે તમારા જે કાંઈ કર્મો છે નાના મોટા એને નષ્ટ કરી દેશે પરમાત્મા. અને ભગવાન ભક્તની આત્મીયતાને જુએ છે. સદગુરુદેવ કી જય.